哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好！感谢主耶稣，今天下午我们可以再见面，还是通过网络，我们可以一起来敬拜赞美我们的神。我们要预备好我们的心，我们一起来赞美我们的神，因为我们知道主的爱是何等的伟大，主的爱是无条件的爱，主的爱是我们生命全部的爱。所以呢，我们要敬拜赞美我们的神。我们一起来唱一首歌，何等爱你，阿爸天父。哈利路亚，哈利路亚，主啊，我们要敬拜赞美你，主啊，感谢你伟大的爱。哈利路亚，我们一起来唱这首歌。阿们。何等爱你，阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子救我的赎，你爱充满我，主你宝血，主你宝血为我而流，洗净我们的罪，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足。我们要再唱，何等爱你，阿爸天父。何等爱你，阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子救我的赎，你爱充满我，主你宝血，主你宝血为我而流，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足，一生要赞美我美好救主，因为他美好的救赎。哈利路亚，我们敬拜他，我们来荣耀他的名。哈利路亚，我们的一生要来敬拜你，主啊，哈利路亚。你无条件的爱让我心得满足。我们要来低头祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，你的爱是无条件的爱，哈利路亚。因此我们感谢你，我们要赞美你，我们要敬拜你，主啊，哈利路亚。我们要准备我们的心进入我们的崇拜会，我们要
准备我们的心来赞美你，用喜乐的心来赞美你，主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们开始我们的崇拜会，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。哈利路亚！弟兄姐妹，当我们宣告主的名，他就在这里。我们也相信，当弟兄姐妹宣告主的名，在这里，神也与你同在。哈利路亚！我们要一起站起来，我们要一起来敬拜赞美我们的神。我们一起来唱，在这里，哈利路亚！我们拍手来唱，哈利路亚！神的子民何以聚集，热切期盼遇见你，天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，哈利路亚，神的子民何以聚集，热切期盼遇见你，天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，荣耀彰显，荣耀彰显，奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，天上国度，天上国度降临在这里，在一这天上国度，天上国度降临在这里，哈利路亚，哈利路亚！我们用3次来说哈利路亚，2、3，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！如果有主与我们的同在，我们有喜乐，哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要敞开我们的心来领受神的话语。我们要再唱一首歌。当主耶稣升天的时候，天父差遣了主的圣灵降下到我们中间来，无所不在，充满天地，无所不能的主，无所不在的圣灵。我们一起来唱这首歌。我们要圣灵来充满我们每一天，每时每刻，我们需要他的帮助。哈利路亚！我们一起来唱。哈利路亚！主啊，感谢你，你的爱是何等长过高深，让你的圣灵来充满我们，主啊！我的心唯有
我的灵渴慕你，我全人献给你，以全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，以全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我，使我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一生属于你，我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，以全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我，使我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一生属于你。哈利路亚！感谢赞美你主啊，感谢你主啊，感谢因为你赐给我们的生命，感谢你把生命的活水恩赐给了我们，用无比丰盛的爱浇灌在我们的心里。当我们软弱无能的时候，当我们被试探的时候，当我们困难重重的时候，求你让圣灵来充满我们，安慰我们，温暖我们，提醒我们，帮助我们，引领我们，现在行在主的心里之中。感谢你主啊，我们需要你的圣灵来帮助我们。感谢你主啊，感谢你，我们荣耀你的名主啊，我们要紧紧抓住你主啊，主啊，我们要更认识你的生命主啊，感谢你主，感谢你主啊，我们要需要你的圣灵每一天来充满我们，哈利路亚，充满我，充满我，浇灌我，使我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一生属于你，充满我，
生，我一生属于你。我一生，我一生属于你。感谢赞美你主啊，亲爱的阿爸父，我们切慕你的真理，刻想你的话语。主啊，你的话语是我们的脚前的灯，路上的光。主啊，我们的需要，我们有预备我们的心来聆听你的话语。感谢你主啊，更新我们主啊，感谢你，求你恩膏今天你的仆人要分享你的话语，我们要安静坐下来接受你的话语。感谢你主啊，奉主耶稣的名我们祈求祷告，阿们。 Puji Tuhan, haleluya. 赞美主，哈利路亚！ Kembali lagi kita berjumpa 我们在会面， dalam ibadah. 在这个 Kali 崇拜会 ini 里， saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. 我相信弟兄姐妹在主的保护下，健康还是安稳， Dan oleh kemurahan-Nya, 有主的怜悯， biar kita kembali boleh nikmati Tuhan lagi saat ini. 让我们能够再次享受主的话。 Mari sama-sama kita buka Alkitab kita 我们一起打开我们的圣经， di dalam surat Ibrani pasal 12. 在希伯来书第12章， Ayat 28 dan 29. 在第28到29节。 Saya bacakan untuk kita semua. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. 希伯来书12章28节，所以我们吃得了不能震动的果，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。 Kalau boleh saya kasih judul dari renungan firman siang ini, 今天我们的境界的题目是 beribadah dengan takut akan Tuhan. 我们来崇拜，用我们虔诚敬畏神的心。 Ayat 28 tadi disebutkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. 在第28节那里告诉我们应当用感恩的心，用虔诚敬畏神的心侍奉神。 Dalam salinan lain, dalam bahasa Inggris, 在英文是这样写： dikatakan, mari kita mengucap syukur, 来，我们感恩， yaitu dengan beribadah kepada Allah. 就是通过我们的崇拜在主里面， Jadi saat kita beribadah kepada Allah, 就是当我们跟神会面在崇拜会中， itu adalah juga salah satu bentuk ucapan syukur kita. 这是其中一种方式，献上我们的感恩， Datang kepada Tuhan dalam ibadahmu, 来到神在你的崇拜会里， untuk menyukakan Tuhan. 就是讨主的喜悦， Sebagai ucapan syukur kita. 身为我们的感恩， Sebagai ucapan terima kasih kita. 身为我们对神的谢恩， Beribadah kepada Allah. 崇拜在神里面。 Kata ibadah mempunyai arti juga menyembah, to worship. 这侍奉也是可以代表，就是说崇拜，就是说敬畏， Atau melayani Allah, 就是也侍奉主， to serve God. 侍奉主。 Jadi saat kita beribadah kepada Tuhan, Tahu. itu artinya 当我们在崇拜会里的意思就是， kita datang untuk menyembah dan melayani Tuhan. 我们来敬畏，来侍奉神。 Dengan kata lain, 换句话说， saat kita menyembah dan melayani Tuhan, 当我们崇拜侍奉神的时候， itu juga adalah ucapan syukur kita. 这就是也身为我们的感恩。 Kemudian kita melihat 后来我们又看到，
Ayat 28 itu katakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. 在这里也告诉我们，我们在侍奉主要照神所喜悦的。 Saudara, Allah kita bukan Allah yang sembarangan. 弟兄姐妹，我们的神不是乱来的神， Dia yang maha kuasa, 他是有很大的 Dia 权 maha 柄， kudus, 他非常圣洁， Dia juga Allah yang berdisiplin. 他也有这个控制的神， Punya aturan-aturannya sendiri. 他有他自己的他的境界。 Saat kita beribadah kepadanya, 当我们在崇拜神的时候， saat kita melayani Tuhan, 当我们侍奉主的时候， saat kita menyembah Tuhan, 当我们敬畏神的时候， ada aturan-aturan dari Tuhan. 在那里有神的规矩。 Saat kita datang kepada Tuhan, 当我们来到神的面前， biar kita ingat bahwa Dia adalah Allah yang kudus adanya. 我们应当记得他是圣洁的神。 Saya selalu ingatkan, terutama diri saya sendiri, 我非常提醒，特别是为我自己， meskipun Allah mau dekat dengan kita, 虽然神要亲近我们， dan kita memang boleh, sangat boleh dekat dengan Dia, 我们非常能够亲近神， bisa langsung datang berbicara 我 kepadanya, 们能够直接来跟神对话， tetapi selalu ingat 当然要非常的注 bahwa 意， Dia Allah yang maha kudus, 他是圣洁的神， Allah sang pencipta 他是创造的神， langit dan dunia ini. 创造天地万物的神。 Dan kita siapa? 那我们又是谁呢？ Kita masih orang yang belum sempurna, masih banyak dosa dan kelemahan. 我们不是是全是美的人，我们还有在罪恶里，我们非常的软弱。 Jadi saat kita datang kepadanya, 因此，当我们来到神的面前， biarlah kita juga datang dengan keadaan, kalau orang bilang tahu diri begitu ya. 就是我们也要自己知道，好像人家就是说，你自己要认识自己， Jangan sembarangan datang kepada Tuhan. 不要糊里糊涂或者乱来的来到神的面前。 Dia punya aturan-aturannya sendiri 神有他自己的规矩， yang harus kita ikuti 应当我们跟随， supaya kita tidak ditolaknya. 好让我们不让神拒绝。 Oleh sebab itu ayat ini berkata, 这个经节告诉我们， beribadahlah kepada Allah 就是我们侍奉我们的主， menurut cara yang berkenan kepadanya. 照神所喜悦的， Cara yang berkenan kepadanya. 照神所喜悦的， Cara yang diterima Allah. 照神所能接纳的， Cara yang sesuai dengan firman Allah. 就是照神的话。 Kita tahu firman Allah adalah Alkitab kita ini. 我们知道神的话就是记载在圣经里， Atau Alkitab kita adalah firman Allah. 我们也知道我们的圣经就是神的话。 Kalau kita mau melayani Tuhan, 如果我们要侍奉主， kita harus lihat di dalam firman Allah ini 我们应当看在神的话里， bagaimana cara yang berkenan di hati Tuhan. 怎样照他能够喜悦的方式， Cara yang cocok dengan hati Tuhan. 他能够接受，好像神的心意的方式， Supaya semua pelayanan kita, 好让我们所有的侍奉， segala ibadah kita 所有的崇拜， diterima olehnya. 能得主的接纳， Bahkan menyenangkan hati Tuhan. 而且能得主的喜悦。 Dalam Roma pasal 12 我们打开罗马书12章， ayat 1 dan 2, 就是第1到第2节， di sana dikatakan demikian. 在那里告诉我们。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 在罗马书第12章第1到第2节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，
将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们察验和为神的善良、纯全可喜悦的旨意。 Puji Tuhan, di ayat ini katakan saat kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, 感谢主，在这个境界告诉我们，当我们来到神的面前来侍奉主、来崇拜跟我们的神的时候， kamu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. 将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Jadi saat kita datang kepada Tuhan, 所以，当我们来到神的面前， Tuhan bukan hanya melihat hati kita, 神不但看我们的心， Tuhan memang lihat hati kita, 当然神是看心， tetapi nasihat firman ini 但是这里神的话劝我们， katakan persembahkan tubuhmu juga. 就是将我们的身体献上， Tubuh kita yang kelihatan ini 把我们看见到的身体 sebagai persembahan yang hidup pertama, 当作活祭。 kedua kudus 第二就是要是圣洁的， dan berkenan kepada Allah. 是神所喜悦的。 Itulah ibadah yang sejati, 这是如此侍奉，乃是理所当然的。 ibadah yang sesuai dengan hati Tuhan. 侍奉照着神所喜悦的。 Lalu ayat 2 katakan, kamu juga harus berubah oleh pembaharuan budimu. 在第二节告诉我们，也要更新而变化， Jangan lagi jadi sama atau serupa dengan dunia ini. 不要再效法这世界。 Kita harus beda dengan dunia ini, 我们要跟世界不同， bukan beda apa ya, penampilan atau apa. Maksudnya yang terutama adalah berubah mulai dari pembaharuan budi kita. 不是说我们的这个外表要跟世界有分别，但是最重要的是我们的心意要有变化， Berubah dalam cara berpikir kita. 就是我们思想中要有变化， Berubah dalam cara hidup kita. 就是在我们生活中要有变化， Berubah dalam cara kita bertindak sehari-hari pun. 就是我们在每一日所进行的每一件事， Berubah dalam perkataan kita. 变化在我们的话题， Berubah karena kita sekarang sudah menjadi anak Tuhan. 我们改变了，因为现在我们是属于神的子女， Kita sudah kenal kebenaran, 我们已经认识真理， yaitu firman Allah dalam Alkitab kita ini. 就是神的话在我们的圣经里。 Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, 当我们要来到神的面前， firman ini katakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. 在这里神的话提醒我们不要效法这世界， Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 所以你们可以分别出哪一是可讨神的喜悦。 Jadi kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, 身为我们神的子女、相信主的人，当我们来到神的崇拜会里， dan mereka diubahkan oleh firman dan kuasa Roh Kudus, 他把圣灵把我们改变了我们的想法。 mereka ini dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. 他们能够分别哪一件是神的旨意，哪一些是不是神的旨意。 Nah, kembali ke Ibrani 12 tadi, 回到刚才的希伯来书12章， nasihat Tuhan kalau kita mau datang beribadah kepadanya, 神劝我们，如果我们要来到神的崇拜会里， harus menurut cara yang berkenan kepadanya. 要照神所喜悦的方式， Caranya Allah. 就是神的方式， Jangan pakai cara-cara manusia. 不要用人的方式。
Barangkali cara manusia kadang-kadang bisa kelihatan hebat, 也许 mewah dan sebagainya. 也许人的方式好像很了不起，好像很富贵这样。 Tapi yang dipertanyakan adalah apakah cara manusia yang dimintakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? 但是人们表现出的是否讨神的喜悦呢？ Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? 是不是照神的话？ Kalau itu jauh dari firman Tuhan, 如果这些都远离了神的话， sehebat-hebatnya cara ibadah itu, 怎样了不起的侍奉或者崇拜会， jangan kita pakai 我们不要使用， karena akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. 因为这不讨神的喜悦。 Saya ingin dengan cepat saja memberi contoh satu hal peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Daud. 我要举一个例子，很快的就是举出当大卫王， Dalam 1 Tawarikh pasal 13, 就是历代之上第13节， 1 Tawarikh pasal 13 mulai ayat 7. 从第7节开始， Di sana satu saat Daud mengajak bangsanya, tentaranya mau pindahkan tabut Allah kembali ke kota mereka. 就是大卫他率领他的兵，就是要把神的约柜带回他的国。 Ayat 7 saya bacakan. 从第7节我读 1 到， Tawarikh pasal 13. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Sampai di situ dulu pembacaan. 在历代之上13节13章从第7节开始，他们将神的约柜从耶比拿大的家里抬出来，放在信车上。乌撒和亚西又赶车。大卫和以色列众人在神前用琴、瑟、锣鼓、号作乐，激励跳舞歌唱。到了祭顿的横长，因为牛是前蹄，乌撒将伸手扶住约柜，耶和华向他发怒，因他的伸手扶住约柜，击杀他，他就死在神的面前。 Saudara, mengapa hal itu terjadi? Kok Allah membunuh Uzza? Padahal tujuan Uzza adalah baik. Mau menyelamatkan tabut Allah jangan jatuh. Karena lembu-lembu yang mengangkut tabut itu tergelincir. 弟兄姐妹，为什么这个事情发生呢？其实这个乌撒呢，他的好意，因为这个牛摔跤，他用手去挡住这个约柜。 Saat itu pun dikatakan Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah seperti puji-pujian yang membawa sukacita dengan sekuat tenaga. Mereka menyanyi, menari dan diiringi alat-alat musik. Tetapi kenapa Tuhan marah dan membunuh Uzza? 好像当时呢，这个大卫王他以色列众人呢，在那里在神前用琴用打鼓，他们有喜乐，在那里跳舞唱歌。但是为什么神发怒，而且把乌撒杀掉？ Masalahnya adalah Daud memakai caranya sendiri, bukan caranya Allah. 因为呢，大卫他使用他自己的方式，不是神的方式。 Dari zaman Musa sudah ada peraturan bahwa untuk mengangkut tabut Tuhan tidak boleh diangkut oleh hal lain kecuali oleh pengangkut-pengangkut yang sudah ditentukan oleh Allah.
从摩西时代直到大卫的时代，就是神有规矩要抬这个月柜的呢，这一些人呢已经约定是哪一些人， Hanya orang-orang Lewi yang boleh mengangkut tabut Tuhan itu. 只有立位的人，他们才有权利。 Lalu diusung dengan usungan mereka, bukan dengan kereta. Mereka berjalan mengusung tabut Tuhan. 他们背着这个约柜，不是放在车里。 Mungkin Daud berpikir kalau dengan kereta lembu lebih cepat jalannya. 也许大卫想，如果把这个约柜放在车上呢，它的速度是比较快。 Kalau manusia yang mengangkut tabut itu akan lama berjalan kaki. 也许如果是人抬呢，是要比较慢的速度，因为他们用脚。 Tetapi kita lihat di sini saudara-saudara, Tuhan marah dan Tuhan marahnya sampai membunuh Uza. 但是我们在这里看到神发怒，反而把乌撒杀掉， Karena mereka pakai cara manusia, bukan cara Tuhan. 因为他们使用人的方式，不是神的方式。 Demikian pun kita dalam beribadah kepada Tuhan. 我们也但愿如此，当我们在崇拜会里， Dalam melayani Tuhan, 在侍奉主里， jangan kita pakai cara-cara kita sendiri manusia. 不要使用我们自己人的方式。 Kita harus selidiki betul-betul cara yang berkenan kepada Allah. 我们要审查到底怎样的方式能讨主的喜悦， Supaya semua yang kita buat tidak sia-sia. 好让我们所做的一切不会白费。 Kembali dalam Ibrani 12 tadi dikatakan yaitu dengan takut akan Allah, dengan hormat dan takut akan Allah. 也我们回到刚才希伯来书12章28节，就是虔诚敬畏的心侍奉神。 Jadi kita harus sadari waktu kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan benar-benar dengan hormat dan takut akan Allah. 所以我们应当精心的体会到，当我们来主的崇拜，我们侍奉主的时候，我们要用虔诚敬畏的心来侍奉他。 Kenapa harus takut sama Allah? 为什么我们要敬畏他呢？ Matius pasal 10 ayat 28 dan Ulangan 32 ayat 39. 在马太福音10章28跟这个申命记32跟39节， Ayat-ayat itu katakan karena Allah adalah Allah yang bisa membuat manusia mati masuk neraka atau hidup masuk sorga. 因为这位神呢是能杀生，而且把人丢进地狱，而且也能让人进入天国的神。 Kalau manusia bisa membunuh hanya tubuhnya saja. 如果人只能杀生， Tetapi Tuhan bisa membunuh sampai kepada rohani kita. 但是神呢，他也能够杀灵到魂， Menjadi tidak selamat. 成为不得救的人。 Itu sebabnya kita harus benar-benar takut akan Allah. 所以我们应当非常的敬畏我们的神。 Jadi lakukanlah ibadah kita 所以我们要在崇拜会里， sebagai ucapan syukur kita, 成为我们献上我们的感恩， tetapi dengan penuh hormat dan takut akan Allah. 但是要虔诚的敬畏我们的神。 Lalu dalam Ibrani 12 ayat 29 itu katakan, karena Allah adalah api yang menghanguskan. 在29节又告诉我们，我们的神是火烈的神。 Roma 11 ayat 22 katakan, 罗马书第12章告诉我们， perhatikanlah kemurahan Tuhan, tetapi juga kekerasannya. 我们要注意神的怜悯，但是也要注意神的愤怒。 Jadi Tuhan punya aturan sendiri. 因为神呢，他有他自己的这个条例规矩。 Kalau kita beribadah atau melayani Tuhan dengan cara kita sendiri, dengan cara manusia, bukan dengan cara Tuhan, 如果我们来崇拜会里或者侍奉主，照着人的方式，不是神所喜悦的， perhatikan kekerasannya. 所以我们要小心神的愤怒。 Dia Tuhan yang bisa marah, 他是能愤怒的神， bahkan membunuh
kita, 而且能杀生、能杀灵魂的， membunuh orang-orang yang bersalah, 他能够惩罚犯罪的人。 yang melakukan pelayanan dengan salah, 他们用不正当的方式来侍奉， seperti contoh Uza tadi. 如同刚才我们看到乌撒的例子， Dijauhkan itu kiranya dari kita. 好让这一切我们都能脱离，而且避免， Biarlah kita mengerti, 好让我们明白， lakukanlah ucapan syukur kita dengan beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. 所以我们应当献上我们的感恩，通过我们的侍奉，通过我们的崇拜会礼，但要照神所喜悦的， Dengan penuh hormat dan takut akan Allah. 成全的心来敬畏我们的神。 Puji Tuhan. 赞美主！ Biar saudara mengerti firman ini, 当然，弟兄姐妹，你明白这神的话， mari kita sama-sama berdoa. 来，我们一起低头祷告。 Bapa di dalam sorga, 我们在天上的父， di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, 我们的救主耶稣基督的名， kami datang kepadamu saat ini. 我们现在来到主的面前， Terima kasih lagi 我们先上我们的 untuk 感谢。 pengajaran firman-Mu. 神又教导了我们， Karena Engkau ingin 因为你愿 apa yang kami lakukan bagimu 我们为你所做的一 tidak 切 sia-sia Tuhan, 不白途而废， tetapi boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. 但是要全程的照主喜悦的。 Biar kami lakukan semua 当然，我们所做的每一件， dengan rasa hormat dan takut akan Allah. 就是全程的敬畏你是我们的神， Mengikuti peraturan-peraturan Tuhan 遵守主的话， dan tidak mengikuti keinginan atau aturan manusia saja. 不照人的旨意。 Tolonglah kami semua Tuhan. 求主帮助我们每一位， Meteraikan firman-Mu 你恩膏你的话， dalam setiap hati yang mendengar firman ini. 在每一颗听主的话的心， Nama Yesus dipermuliakan. 耶稣的名的荣耀。 Haleluya. 哈利路亚！ Sekarang saudara-saudara, 现在我亲爱的弟兄姐 di 妹， mana saja saudara berada, 无论你在何处， kiranya 但愿 damai sejahtera dan berkat-berkat dari Allah Bapa, 神天父的平安跟祝福， kasih sayang dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, 主耶稣我们的救主的慈爱， dan persekutuan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatannya, 圣灵的同在，他的安慰跟他的坚固， menyertai kita 常因我们众人同 mulai 在， sekarang ini 从今开始， sampai Yesus datang kembali. 直到耶稣在第二次来到。 Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, 奉主耶稣基督的圣名，我们的主， kami sudah berdoa. 我们已经祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 神祝福弟兄姐妹每一位。